पावन शब्द जो आप संतां ने सरवण कीता है। बिलावल राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी की बख्शिश धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के 819 अंग ते ये पावन शब्द दर्ज है। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु जी रहमत करते ने, बिरथी कदे न होवई जन की अरदास। जन दास नूं आख्या जाता है, जन गुरसिख नूं आख्या जाता है। तो अरदास आपां हर रोज़ एक बारी नहीं, दो दो तीन तीन बारी कर लैंदे आ। ते बिरथी का अर्थ कदे व्यर्थ नहीं जाती। नानक योर गोविंद का, इस अरदास दे विच जिहड़ा जोर हुंदा है वो अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुंदा है। पूर्ण गुणतास जो परिपूर्ण ते गुणां दा खजाना है। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, गुरसिख द्वारा की गई अरदास है जिहड़ी ये कदे व्यर्थ नहीं जाती। नानक योर गोविंद का, जिवें असीं कह दिंदे हां ना, इस पार्टी दे विच ते साडा बड़ा जोर है, इस बंदे दे उत्ते साडा बड़ा जोर है। उवें धन गुरु नानक देव जी आखदे ने, योर गोविंद का पूर्ण गुणतास, परिपूर्ण गुणां दे नाल संपन्न अकाल पुरख वाहिगुरू। इस अरदास दे विच उस दा जोर हुंदा है, जानी गुरसिख दा जिहड़ा जोर है ये प्रभु परमात्मा गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर दा आसरा हुंदा है। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है भी इस तरह का किहड़ा गुरसिख है जिंदी अरदास कीती हुई कदे व्यर्थ नहीं जाती। इसनूं धन गुरु रामदास जी ने गौड़ी दी वार दे अंदर बड़ा सुंदर खोलिया है। गौड़ी दियां दो वारां ने ते गौड़ी राग जिहड़ा ये 150 अंग तो प्रारंभ हुंदा है। इस दे वार दे अंदर धन गुरु रामदास जी सच्चे सतगुरु ने इसका बड़ा सुंदर खुलासा किया है भी किहड़ा गुरसिख है जिहड़े गुरसिख की कीती हुई अरदास है जिहड़ी वो व्यर्थ नहीं जाती। क्योंकि धन गुरबाणी है जिहड़ी असीं इहदी किसी एक तुक नूं पढ़ के, एक शब्द नूं पढ़ के जां एक शब्द तो उसका जिहड़ा आसा है उन्होंने नहीं समझ सकते। जदों तक असीं पूर्ण रूप दे विच धन गुरबाणी नूं नहीं पढ़ते ते उस दे नाल बाकी शब्द ने जिहड़े उन्हां नूं नहीं विचारते, उदों तक उस गल दी समझ नहीं आउंदी। ताते गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर दा ये जो पावन शब्द है इनका खुलासा जिहड़ा धन गुरु रामदास जी दे गौड़ी राग दे अंदर रचना किए गए शब्द दे नाल जुड़ के आपां नूं समझ दे विच आएगा। गौड़ी राग दे अंदर धन गुरु रामदास जी किरपा करते हैं, सतगुर के जी की सार न जापै के पूरे सतगुर भावे। पहली गल तो गुरु महाराज जी ने पहली तुक दे विच ये दस दिता भी सानू ये नहीं पता भी गुरु जी नूं चंगा की लगता है। मैं एक बारी फिर तुक पढ़ के दस दियां ताकि आप जी दे कन्नां दी जिहड़ी मैल ये थोड़ी जी दूर हो जाए तो गल जिहड़ी ये पूरी तरह समझ दे विच आ जाए। सतगुर के जी की सार, गुरु महाराज जी दे जी दे विच अंदर की चल रहा है इस गल का जिहड़ा ना ये नहीं पता। ना जापे ये नहीं जापदा कि पूरे सतगुर भावे, पूरे सतगुर नूं की पाउंदा है, चंगा की लगदा है। हुण इत्थे ये सवाल पैदा हुंदा है फिर सानू किवें पता लगे भी गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर जो ने उन्हां नूं चंगा की लगदा, भाउणा की लगदा है। इस दे लई मैं एक नुकता पेश करांगा। एक बच्ची है, उनका विआह होया है, वो सहुरियां दे घरे गई है, पता उसनूं भी कुछ नहीं भी मेरा पति है, इसनूं की पसंद है ते की नहीं पसंद। क्योंकि मनुख दे वक्खो वक्खरे सुभाਅ हुंदे ने। कई सब्जी दे विच लूण मसाला जिहड़ा ये ज़्यादा खा के राजी हुंदे ने, कई घट खा के राजी हुंदे ने। इस तरह जो वस्त्र पहनते ने वो भी आपो अपने वक्खो वक्खरे सुभाਅ ने। जिहड़ा उठना बैठना बोलना चलना है ना जिहड़ा ये भी वक्खो वक्खरे सुभाਅ ने। हर एक परिवार की एक वक्री उन्हां दे सुभाਅ दे अनुसार मर्यादा बनी हुई है। उस मर्यादा के अनुसार
ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਆਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਲੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਆਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਢਾਹ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਗਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੀ ਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਸੋ ਗੁਰ
खुशी आवे जो सिखां नूं लोचे। लोचे का अर्थ हुंदा है अंदरों मंग दा पैदा होना, अंदर चाहना दा पैदा होना, अंदर सत्कार दा पैदा हो जाना। गुरसिखां अंदर सतगुर वरते। हुण गुरसिखां दे अंदर सच्चा सतगुर वरत रहा है। उन्हां गुरसिखां नूं पता है जिन्हां दे अंदर सच्चे सतगुर दा वरतारा है, असीं उन्हां तो पुछ लैंदे हां। पर इहदे लई गुरु महाराज जी ने विश्राम तो उपरंत दस्सिआ जो सिखां नूं लोचे सो गुर खुशी आवे। इस तरह के गुरसिखां नूं जो लोचदा है ना, जो चाहता है, जिहड़े गुरसिखां नूं मर्यादा का पता है, उन्हां गुरसिखां नूं जो चाहुंदा है। जिवें इत्थे अंमृत संचार करन वास्ते आउंदे ने भाई निर्मल सिंह जी, जिन्हां नूं सच्चे सतगुर ने बड़ी वड्डी सेवा दे विच लाया है। जे सानूं नहीं पता तो असीं उन्हां तों मर्यादा पुछ लईए भी दसो जी सानूं इस गल दा नहीं पता, किवें मर्यादा है ते असीं किवें करना है। ये गल गुरु महाराज जी इत्थे दसदे ने। गुरसिखां अंदर सतगुर वरते। गुरसिखां दे अंदर गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर वरत रहे ने। जो सिखां नूं लोचे, जिहड़ा इस तरह के गुरसिखां दी इच्छा करदा है, तमन्ना करदा है, जिस दे अंदर लोचा है, सो गुर खुशी आवे। उहदे ते फिर गुरु की खुशी आ जाती है भी चलो ये पुछ के ते तुरन लग गए ना। जे नहीं तुरना आउंदा, किसी गल का नहीं पता, तो फिर उन्हां गुरसिखां नूं ते पुछ के तुरन लग गए ना, जिन्हां गुरसिखां नूं पता है। अगे धन गुरु महाराज जी तीसरी तुक दे विच दसदे ने, सतगुर आखे सो कार कमावन। हुण जिन्हां नूं पुछिआ है ना असीं, उही कार कमाउण वाले होने चाहिए ने, जिहड़े सतगुरु जी ने सानूं आखी अपनी मन की मर्यादा बनाउण वाले नहीं होने चाहिए। जां सतगुर आखे सो कार कमावन सो जप पावे। उन्होंने फिर सच्चे सतगुर के दर तो सच्चे सतगुर के नाम का जप है ना जिहड़ा ये प्राप्त होवेगा। असीं यही लामा करते हैं ना भाई, साडा मन जिहड़ा ये नहीं खड़दा, सानूं जिहड़ा अंदर सिमरन है ये नहीं चलदा, नाम नहीं जपिया जाता, नित नेम छुट जाता, यही शिकायत है ना। तो गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, सतगुर आखे सो कार कमावन। जो सतगुर आखदा है गुरसिख फिर उही कार कमाउंदे ने, भाव उसे मर्यादा दे विच रहिंदे ने। सो जप पावे, अपनी मर्जी दे नाल नहीं जपी जाना। धन गुरु महाराज जी ने जो सानू जपण दे लई जो नितनेम की बाणी दिती है, वो पढ़न दे लई वो पढ़नी है। वाधू पढ़ सकते हैं, गणा कोई नहीं, पर मन मत दे नाल अपना नवीं मर्यादा जिहड़ी ये नहीं कायम करनी, ये नहीं बनाउणी। इस दे लई गुरसाखी है धन गुरु नानक देव जी दी। जिस वक्त धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर समुंदर तो पार जा रहे सन, कोई भी साधन नहीं सी, ते गुरु नानक देव जी ने भाई बाला जी ते भाई मरदाना जी नूं आखिया बई तुसीं ना वैगुरू वैगुरू करके साडे मगर आई जाओ, ते आपां इस समुंदर तो पार हो जावांगे, पानी दे उत्ते तुर पवांगे, पानी दे विच डुबांगे नहीं। ते धन गुरु नानक देव जी अगे चल रहे ने। गुरु नानक देव जी जाप कर रहे ने, सो हंग हंग सा। ये सनातनी जाप है। सतयुग त्रेते दे विच दुआपर दे विच इस जाप नूं करदे आए ने, पर गुरु नानक देव जी ने हुण सानूं वैगुरू गुर मंत्र दिता है। हुण बाबा मरदाना जी का सुभाअ कुछ इस तरह का सी। वो आखन लगे गुरु नानक देव जी सानू तो आखते ने वैगुरू वैगुरू आखो, तो आप सो हंग हंग सा दा जाप करते हैं, तो मैं तो आप वही करांगा जो गुरु नानक देव जी जप रहे ने। हुण गुरु नानक देव जी की रीस दे नाल बाबा मरदाना जी भी वैगुरू छड्ड के ते सो हंग हंग सा जपन लगे ने, ते लगे ने डुबन। मगरों फिर भाई बाला जी ने आख्या सच्चे सतगुरु जी ये तो गया, तो गुरु नानक देव जी ने आख्या भाई मरदाना जी वैगुरू आख। फिर छेती दे नाल वैगुरू आख्या, तो फिर उवें तरन लग गया। सो जप पावे जिहड़ा गुरु ने सानू दिता है ना, उस जप की असी प्राप्ति करनी है मर्जी दे नाल। नाम सारे सत्कारयोग ने, उस प्रभु परमात्मा दे ने। अगे गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर कृपा करते हैं, बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों काम कराया लोड़े। जे कोई इस तरह का आ जाए ना भी साडी आ अरदास करो, पर वो गुर मर्यादा दे उल्ट होवे, वो अरदास भी पूरी नहीं होएगी। बिन सतगुर के हुक्मे, गुरु का हुक्म नहीं हैगा, पर कोई इस तरह का गुरसिख नूं आण के मजबूर करता भी तेनू तो आ अरदास करनी पैनी है, तू ये अरदास कर।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਆਣ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਜਿਉ ਲਾਏ ਘਾਲੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2, 3, 2:30 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਰੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੇ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਜਿਉ ਲਾਏ ਘਾਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ,
ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੜਕੇਗੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਜਮ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਮਨੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੌਥੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਨਾ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਰੀਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਰੀਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਪਤ ਵਿਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਪਤ ਵਿਤ
ਤੀਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਫ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ, ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਲਜ ਰੂਪ ਹਰਿ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਸਨ। ਲੈ ਕੇ 12 ਕਲਾ ਆਏ ਸਨ। 2 ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 14 ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਯੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਯੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਕਲਪ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸੰਕਲਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਮੋਟਰ ਸੜ ਜੇ। ਹੋਰ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ, ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕੇਵਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾਨਕ ਯੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਦਿਨ ਰਗਰਾਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੂਰੀ ਭਈ ਆਸ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਦਾਸ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। हे ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਨ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੱਗੀ ਆਵੇ, ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾ 2 ਕਾਂਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਆ ਗੋਲਕਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਏ ਕੰਨ ਦਾ।
ਆਈਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਟਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਏ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਅਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਥਨੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਥਨੰਤਰ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਥਨੰਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਨੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥਨੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਮੁਝ ਕੋ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ, ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਕਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਤੋ ਦੁਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ